Morning one and all. Today discuss the topic significant figures. Now we ask the three students to measure the length of the sticks using meter scale. Already we know the least count of the meter scale means 1 millimeter. Suppose we can using the centimeter means 0.1 centimeter. That three students measure the length of the stick means first student that is 7.20 centimeter, second 7.22 centimeter, third student that is 7.23 centimeter. First two digit is correctly, that means it is a 7.2. That means there is no any variance of the digit. That means 7.2. Here it is a 7.2. Third it is a 7.2. There is no any changes. It is the first two digit is correctly. That is the another digit. That is the last digit is various person to person. That means it is the uncertain digit. So that is the meaningful digit means it is the 3. So that 3 is called the significant figures. Now moving to the definition of the significant figures means the number of the meaningful digits which contain the numbers that are known reliably and first uncertain number is called the significant figures. Now here write the significant figure means that is the 3 significant figures. Now moving to the rules for counting the significant figures. Certain rules கொடுத்திருக்காங்க how to count the significant figures னு. அப்ப first rule பொறுத்த வரையிலும் all non-zero digits are significant னு சொல்றோம். For example 1 3 4 2 னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இது எல்லாமே இது non-zero digit. So that is called the significant. அப்ப இங்க significant figure பொறுத்த வரையில என்னன்னு சொல்லலாம்னா 4 significant figures. Now moving to the second rule. All the zeros between the two non-zero digits are significant. இப்ப 0 இருக்கு பட் பிட்வீன்ல வந்து தான் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா 0 இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு non-zero digit இருந்ததுன்னா that 0வை நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்னா significant figures கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2009 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ 2 non-zero digit பிட்வீன்ல தான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 0 digit. அப்ப இது எல்லாமே இது significant figures. அப்ப நம்ம இங்க சொல்லும்போது எத்தனை significant figures னு சொல்லலாம்னா 4 significant figures னு சொல்லுவோம். Then moving to the third rule. Suppose any one of the value coming with the decimal point. இப்போ for example 30,700 at the endல ஒரு decimal point இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம அந்த 0வை என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும்னா significant figures. அப்ப இந்த ரூல் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா all the zeros to the right of the non-zero digit. To the right of the non-zero digit னு பாத்தீங்கன்னா 7க்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கக்கூடியது இந்த 2 zeros னு சொல்லுவோம். பட் to the left of the decimal point. அப்ப இந்த decimal pointக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த zeros வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா significant னு சொல்லுவோம். அப்ப இங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு மீனிங்ஃபுல் டிஜிட் எத்தனை இருக்குன்னா 1 2 3 4 5. அப்ப significant figure பொறுத்த வரையிலும் 5 significant figure னு போறோம். Then fourth rule பொறுத்த வரையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா for the number without the decimal point the trail or trailing zeros are not significant. இப்ப அந்த non-zero digitக்கு அடுத்து வர்றது at the endல இருக்கக்கூடியது trail zeros or terminal னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண முடியாதுன்னா it is not a significant figures. எப்பன்னா without decimal point. For example இதே வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். பட் without decimal pointல இருந்ததுன்னா the terminal or trailing zeros இந்த 2 zeros வந்து without the decimal pointனால it is not a significant. So அப்ப இங்க significant figureன்னு என்னன்னு எடுத்தீங்கன்னா இது 3 digitன்னு எடுப்போம். அப்ப significant figures பொறுத்த வரையிலும் without decimal pointனா that 0 neglect பண்ணிட்டு எழுதணும். So that is the 3 significant figure. Then அதே fourth ruleல second part என்ன சொல்றோம்னா all the zeros are significant if they come from the measurement. இப்போ ஒரு யூனிட்டோட வந்ததுன்னா இப்போ இதே 30,700 மீட்டர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இல்ல சென்டிமீட்டரோ இல்ல ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட்ல இருந்ததுன்னா அப்ப அந்த ஜீரோஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் வித்தவுட் டெசிமல் பாயிண்டா இருந்தாலும் தட் ஜீரோவை வந்து நம்ம கன்சிடர் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே வேல்யூ எடுத்துக்குவோம்
30,700 மீட்டர். ஸோ இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் வர்றதுனால, தட் யூனிட் வர்றதுனால, here now using the 5 significant figures. அப்போ இந்த 4 ரூல்ஸ் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ரூலை பொறுத்த வரையில என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம, ஆல் த நான் ஜீரோ டிஜிட் ஆர் கால்டு த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். பட் ஜீரோ பிட்வீனில் வந்து இருந்ததுன்னா, தட் மீன்ஸ் ஆல் த ஜீரோஸ் பிட்வீன் த நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ், தட் இஸ் ஆர் த சிக்னிஃபிகண்ட். அடுத்தது ஆல் த ஜீரோ ரைட் ஆஃப் த நான் ஜீரோ டிஜிட் பட் லெஃப்ட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட். லெஃப்ட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட்ல இருந்தாலும் நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும். தென் ஃபோர்த் ரூலை பொறுத்த வரையிலும் வித்தவுட் டெசிமல் பாயிண்ட்னா டஸ் நாட் கன்சிடர் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். அப்போ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா 3ன்னு சொல்லிடலாம். பட் இதே இது மெஷர்மெண்ட்டோட வந்ததுன்னா தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். நவ் மூவிங் டு த ஃபிஃப்த் ரூல். ஃபிஃப்த் ரூலை பொறுத்த வரையிலும் இஃப் த நம்பர் லெஸ் தென் 1, இப்போ லெஸ் தென் 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, தட் மீன் எப்படி எழுதலாம்னா 0.00345ன்னு எழுதுறோம். இப்போ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த லெஸ் தென் 1ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ த ஜீரோ ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட், இது டெசிமல் பாயிண்ட், இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆகும். பட் லெஃப்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ டிஜிட், இது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ டிஜிட்டுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய தட் ஜீரோ இஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட். அப்போ இங்கே நம்ம எழுதும் போது என்ன எழுதலாம்னா இட் இஸ் 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்ன்னு எழுதுவோம். புரியுதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட், அப்போ லெஸ் தென் 1 இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கும். அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீரோஸையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இட் இஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட். அப்போ இங்கே பொறுத்தவரையில் என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா இட் இஸ் 3 significant figures. Then moving to the sixth rule, all the zero right of the decimal point. இதே இங்கே இருக்கு. பட் இப்போ நம்ம எங்க எடுக்க போறோம்னா கிரேட்டர் தென்ல போறோம். அதாவது கிரேட்டர் தென் 1ல போனோம்னா all the zeros to right of the decimal point and to the right of the non-zero digits are significant figure. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40.00ன்னு இருக்கும். அப்போ இது கிரேட்டர் தென் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். To the right of the decimal point, to the right of the decimal point. அப்போ இந்த 2 0 and the right of the non-zero digit. இது 4ங்கிறது non-zero. அப்போ right of the non-zero digit. அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா significant figuresன்னு சொல்லுவோம். அப்போ எவ்வளவுன்னா it is the 4 significant figures. Then another அதே இது less than 0ல கன்சிடர் பண்றோம். 30400. அப்போ ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட்ல நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம்னா இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட்னு சொல்லிடுவோம். இதை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்னா சிக்னிஃபிகண்டா கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். பட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு எப்போ நம்ம நான் ஜீரோ டிஜிட் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து சிக்னிஃபிகண்ட். அப்போ இங்கே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 5 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். 1 2 3 4 5. அப்போ இதை பொறுத்த வரையிலும் 5 significant figure. Then moving to the last rule. Last rule பொறுத்த வரையிலும் the number of the significant figure. இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம்ல இந்த significant figures எல்லாமே there is no any changes. எப்போ சேஞ்சஸ் ஆகாதுன்னா does not depend on the system of the unit. அப்போ லாஸ்ட் ரூலை பொறுத்த வரையிலும் the number of the significant figures does not depend on the system of the unit. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.53 சென்டிமீட்டரை வந்து மீட்டர்லையும் கிலோமீட்டர்லையும் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இதை பொறுத்த வரையிலும் எத்தனைன்னு சொல்லிடுவோம் இட் இஸ் 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 0.0153 மீட்டர். அப்போ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் பொறுத்த வரையிலும் எகைன் 3 தான். ஏன்னா ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட்னு சொல்லிடலாம். தென் இட் இதை கிலோமீட்டரை மாற்றும் போது 0.0000153 கிலோமீட்டர். அப்போ ஒரே வேல்யூ தான், பட் 3 யூனிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ யூனிட்டை எது டிபெண்ட் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். அப்போ இங்கே எடுத்தாலும் 3 தான் இருக்கு, இதில் எடுத்தாலும் 3 தான் இருக்கு. ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட் இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட். அப்போ இங்கேயும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். அப்போ டஸ் நாட் சேஞ்சஸ். அப்போ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை பொறுத்த வரையில் நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா சேஞ்சஸ் ஆகாது. தட் இஸ் த 7th rule. The number of the significant figure does not
depend on the system of units used. அப்போ என்னதான் நீங்கள் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் மாற்றி கொண்டுட்டு போனாலும் நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரை பொறுத்த வரையிலும் இது 3 தான். அப்போ does not depend on the system of the units. So these are the 7 is the rules for counting the